Good morning to one and all. I am Akshaya. Joining me today are my co-hosts Magdalene Dina and Janani Priya. And together, we are delighted to be your masters of ceremony for this prestigious event. It's my privilege and pleasure to warmly welcome you all to the second day of the 2026 IEEE Second International Conference on Smart Technologies for Sustainable Development Goals, organized by SA Engineering College, Chennai. Yesterday, we witnessed an enriching exchange of knowledge, ideas, research, and innovation. As we continue into the second day of this prestigious conference, we look forward to another engaging session filled with insightful presentations, meaningful discussions, and valuable perspectives. As we begin the proceedings of the day, I request everyone to kindly settle in and join us in making this session an enriching experience. With great pleasure, let us now commence the proceedings. To begin the honoring ceremony with great delight, I invite Dr. M. Nalini, Professor and Head CSE Cybersecurity SAEC. Ma'am, we kindly ask you to grace the stage by honoring our esteemed chief guest. Thank you, ma'am and sir. Let us express our appreciation with a warm round of applause. We now move on to the introduction of our distinguished expert for today's session. It is my pleasure to invite Professor C. Danish, HOD of Mechanical Department, SAEC, to introduce our esteemed speaker, Mr. C. N. Prem Kumar. Respected principal, heads of departments, esteemed faculty members, distinguished delegates, invited guests and dear students, a very good morning to you one and all. It is my privilege and honor to welcome you all to the 2026 IEEE Second International Conference on Smart Technologies for Sustainable Development Goals, organized by SA Engineering College, Chennai. It gives me immense pleasure to introduce our distinguished expert and chief guest, Mr. C. N. Prem Kumar, Associate Vice President, Incubation at the Government of Tamil Nadu. He is a mission-driven ecosystem builder with over 22 years of experience in innovation, incubation, entrepreneurship development, government partnerships, and startup ecosystem building. He is a certified Chief Innovation Officer by Rochester, New York, USA, a certificate member by City and Guilds, UK, and a Loyola alumnus from the 1999 to 2002 batch. He has held several key leadership positions, including General Manager of Incubation Operations at Crescent Innovation and Incubation Council and Head of Entrepreneurship Development at the Confederation of Indian Industry. His contributions extend to the electric mobility and innovation ecosystem. He has served as an ex-member of the Tamil Nadu EV Task Force and currently serves as a committee member of the Innovation Voucher Program under the Tamil Nadu EDII grant scheme. He is also a state advisor for the Global Youth Development and Environment Empowerment Council and M-Panel trainer for EDII Government of Tamil Nadu and serves on several national level hackathon and startup challenge jury panels. His professional impact is truly commendable. He has mobilized over 43 crores in government grants and CSR funds, mentored 138 plus startups, established 80 plus pre-incubation centers across Tamil Nadu, trained over 45,000 youth and supported 1,100 plus grassroots entrepreneurs. He has also managed 10 plus central government ministry partnership and led international delegations to Australia, Dubai, France and Germany. With expertise spanning strategic leadership, incubation ecosystem development, government and policy alignment, startup mentoring, CSR and industry partnership, international collaboration and capacity building. Mr. Prem Kumar brings a wealth of practical knowledge and experience of today's gathering. It
It is therefore most appropriate that he will be delivering his keynote expert talk on the highly relevant topic, empowering sustainable innovation and entrepreneurship for a greener future. On behalf of the management, principal, faculty members, students, delegates, and the entire IEEE Conference Organizing Committee of SA Engineering College, I extend our warmest welcome and sincere gratitude to you, sir, for being with us today. We are confident that your valuable insights and experiences will inspire our students, researchers, and delegates and encourage them to pursue innovation for a sustainable future. Sir, it is our privilege to have you with us. I now request Mr. C.N. Prem Kumar to address the gathering and deliver his keynote expert talk. Sir, the stage is yours. Happy morning. Vanakkam. I take this opportunity to thank this HSA Engineering College management, Dr. Nalini, Dr. Danesh, Dr. Yuvarajan, and my dear friends. My warm greetings and welcome for this international conference. Vanakkam. Good morning, sir. அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. Okay. I'm here not to bore you, to give a lecture. Instead, நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்ல போகிறேன், செய்ய போகிறேன். அது என்னவா இருக்கும் தெரியல. I remember still, probably I think I was discussing with Dr. Nalini, almost 6 to 7 years before, the same auditorium, same stage, I was here to address the gathering. Almost, I think, more than 1,000 plus students. It's a record break for SA Engineering College on that day. To talk about to become an entrepreneur. Now, I'm here, உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை மாற்ற வந்திருக்கேன். என்ன தெரியுமா? உங்கள் மைண்ட் செட். ஏன் உங்கள் மைண்ட் செட்டை மாற்றணும்? ஏன்? என்னை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாங்க, சார் கொடுத்தாரு. நான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடில் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் அசோசியேட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இன்குபேஷன் வெர்டிக்கலும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ் பார்ட்னர்ஷிப்ஸும் அதனோட இன்சார்ஜாக இருக்கேன். இந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படின்ற ஆர்கனைசேஷனை எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? யாருமே இல்லை. இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னால் எனக்கு தெரியும் சார். தைரியமாக கை தூக்கலாம். வெரி குட். எத்தனை பேர் இங்கே ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா வச்சுருக்கீங்க? யாரும் இல்லை. சரி, இப்போ தான் மெயின் பிக்சருக்கே வரப்போகிறோம். If any one of in this auditorium, நீங்கள் யாரா ஒருத்தர் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஐடியாவை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு 10 லட்ச ரூபாய் தருவேன். நம்ப முடியல? நம்ப முடியல? ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் மாதிரி அதனுடைய பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் பேர் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் இன்னோவேஷன் இன்ஸ்டியூட். அங்கே ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு, இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம். அந்த இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராமில்
நீங்கள் யாராச்சும் ஒருத்தர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நீங்கள் படிக்கிற இல்லை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் என்னால் இதை கொண்டு வர முடியும் சார் அப்படி நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதினாலோ ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போட்டாலோ நாங்கள் உங்களுக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் கிராண்ட் கொடுக்குறோம். Do you know what is meant by grant? அப்பா அம்மா கிட்ட வாங்குற காசு மாதிரி திருப்பி கொடுக்க வேணாம். இட்ஸ் an award, இட்ஸ் an incentive. எதுக்கு தெரியுமா? நீங்கள் நல்லா யோசிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு நல்ல சொல்யூஷனை கொண்டு வந்திருக்கேன்றதுக்காக. அந்த ஐடியாவை இஃப் யூ ரியலி வாண்டட் டு டேக் தட் ஐடியா டு த நெக்ஸ்ட் லெவல், அதை ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பாவோ ப்ராடக்டாவோ கன்வெர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா again we are going to give 7 lakh rupees as a grant. நம்ப முடியலையா? இது வரைக்கும் 880 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்ட்டிஸ், ஸ்டார்ட் அப்ஸ், இன்னோவேட்டர்ஸ்க்கு இதை ஃபண்டை கொடுத்துருக்கோம். நான் அந்த கமிட்டி மெம்பரில் ஒரு மெம்பர். ஐ சேலஞ்ச் யூ. என்னை எதுக்கு இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு கூப்பிட்டுருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? எதுக்கு? உங்களுக்கு காசு கொடுக்க தான். காசு கொடுக்க நான் ரெடி. ஸ்டார்ட் அப் டீம் இஸ் ரெடி. நீங்கள் ரெடியா? ரெடின்றவங்க கை தூக்குங்க. குட், ஐ அப்ரிஷியேட் தட். அப்போது ரெடியாக இருக்கிறவங்க உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு ஐடியா இருக்கா? இருக்கா? அப்போ அந்த ஐடியாவை நம்ம பேசுவோமா? யுவராஜன் சார், டாக்டர் நளினி மேடம், இவங்கெல்லாம் இங்கே ஒரு ப்ரீ இன்குபேஷன் சென்டர் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நீங்கள் யோசிச்சிருக்க ஐடியாவை அந்த இடத்துல தான் டெவலப் பண்ண போகிறோம். எத்தனை பேர் இங்கே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கிறீங்க? ஏஐ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்? இதை நல்லா கேளுங்க. இன்னைக்கு இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நடக்கலை. இதே ஆடிட்டோரியத்தில் கிட்டத்தட்ட நான் என்னுடைய 20 கால அனுபவத்தில் மோர் தென் 1.5 lakh யூத்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன், கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன், ப்ரொஃபஸர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன், மோர் தென் 1300 பிஸ்னஸஸை செட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஆல் ஓவர் இந்தியா. அப்படி இந்த கமிட்டியில் நான் உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு பையன் வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் சூப்பர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கிற ஒரு பையன் என்கிட்ட வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறான். சார், என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது. நான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஐ எம் ஸ்டடிங் இன் 3rd year. நான் ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்திருக்கேன் சார், எனக்கு இதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டான். நாங்கள் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் இருக்கோம். அப்போது ஐடியா என்ன சொல்லுப்பான்னா, ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போட்டான். அந்த ப்ரெசன்டேஷனை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் ஒரு அழகான ஒரு கோயில், ராமேஸ்வரம். அந்த கோவில் வாசலில் அழகாக கலர் கலராக பூக்கள்லாம் மாலைகள்லாம் தொங்க விட்டுட்ருக்காங்க. அந்த பூக்கள் மாலைகள்லாம் தொங்க விட்டுட்டு இருக்க அந்த படத்தை காமிச்சு சொல்கிறான், அங்கே 2 பேர் நிற்கிறாங்களா சார், அவங்க தான் என்னுடைய அப்பா அம்மா. அவங்க தான் என்ன இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பூ மாலை தொழிலை செஞ்சு என்ன இந்த டேட்டா ஏஐ டேட்டா சயின்ஸை வந்து படிக்க வச்சுருக்காங்க. நான் படிச்சுட்டேன். எனக்கு ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ஒரு நல்ல டாப் ரெப்யூட்டட் கம்பெனியை வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். எனக்கு வந்து இவ்வளோ எல்பிஏ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் மோர் தேன் 5 digit எல்பிஏ. ஆனால் எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை சார். ஏன்? எனக்கு நான் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நான் படித்த அந்த படிப்பை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கேன் சார் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லைடு காட்டுறான். ஒரு கிரைண்டர் மாதிரி ஒரு பெரிய மிஷின், கிரைண்டர் சைஸில். என்னப்பா அது பண்ண போகுதுன்னா, நான் படித்த அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நாலேஜை வச்சு, எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சு, ப்ரொஃபஸரை வச்சு
நான் ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சார், அந்த மிஷின் எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் எங்கள் ஃபேமிலியில் செய்யக்கூடிய அந்த பிஸ்னஸையும் ரொம்ப பெரிய லெவலில் மாற்றத்தை கொண்டு வர போகுது. அந்த மிஷின் என்ன பண்ண போகுதுன்னா, அந்த பூ மாலையை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹை சென்சிட்டிவ் ரோபோட்டை வச்சு ஒரு பூ மாலையை கட்ட போகுது. இந்த பூ மாலை கட்டுறதுனால, அப்போ இன்னொரு ஸ்லைடை காட்டுறான், எங்களுடைய அப்பா அம்மாவுடைய கைகளை பாருங்க. அந்த ஒரு பூ மாலை கட்டுறதுக்கு 20லேருந்து 25 நிமிஷம் ஆகுது. அந்த நார், பூவில் இருக்கக்கூடிய கலரு, பெஸ்டிசைட்ஸ், ஈரம் இதெல்லாம் சேர்ந்து கை விரல்கள் எல்லாம் பாதிச்சிருக்கு. அவங்களால சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வேலையை 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் பூ மாலையில் கட்டி வந்து அவங்க சாப்பிடும் போது, அவங்க கைகளை கழுவும் போது அவங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த வலியும் வேதனையோட தான் என்னை அங்கே படிக்க வச்சுருக்காங்க. அப்போது நான் படித்து பெரிய கம்பெனிக்கு போய் எனக்கு கிடைச்ச அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிச்சு எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டில் உட்கார வச்சு நல்லா சாப்பாடு போட்டு அவங்கள ஹையாக பார்த்துக்க முடியும். ஆனால் அது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை சார். அதுக்காக நான் இங்கே படிக்க வரல. நான் படித்ததை எப்படி நான் மற்றவங்களுக்கு, அதுவும் எனக்கு, என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு, என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நான் இதை உபயோகமாக படுத்த போகிறேன்னு சொல்லி he has invented an artificial intelligent highly sensitive robotic arm which make a garland in 7 minutes. Just 7 minutes. ஒரு பக்கம் இந்த கலர் பூ, ஒரு பக்கம் இந்த கலர் பூ, நறுவில் நார், இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பேட்டன்ட் அவன் செட் பண்ணுறான். இந்த மாதிரி பேட்டன்ட்டில் பூ மாலையை கட்டணும்னு. அது அழகாக 7 நிமிஷத்தில் ஒரு பூ மாலையை கட்டி கொடுக்குது. நாங்களாம் வியந்து போயிட்டோம். இம்மிடியட்டாக அவனுக்கு 7 லட்ச ரூபாய் சாங்ஷன் பண்ணோம். அந்த ஸ்டார்ட் அப்பாக இன்றைக்கி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். 4th இயர் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறான். கோயம்புத்தூரில் இருக்கான். அவனை கூட்டிகிட்டு வந்து உங்கள் முன்னாடி நிற்க வச்சு பேச வைக்கிறேன். சார், ஜஸ்ட் இமேஜின், எத்தனை பேர் இங்கே படிக்கிற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறவங்க எல்லாரும் நீங்கள் படித்த இடத்துல தான், நீங்கள் படித்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் தான் போய் வேலைக்கு சேர போகிறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. எத்தனை பேர் நான் போய் இவ்வளோ எல்பிஐயில் சம்பளம் வாங்க போகிறேன், இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் போய் உட்கார போகிறேன்னு எத்தனை கனவுகளோடு இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க? கரெக்ட், வேலையை தேடுங்க. ஆனால் மறுபக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் 4 பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம். இன்றைக்கி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து ப்ராடக்ட் டெஸ்டிங் அண்ட் வேலிடேஷன் போயிட்டுருக்கு. அன்றைக்கி 7 லட்ச ரூபா கொடுத்தோம். இப்போது அவனுக்கு 30 லட்ச ரூபா கிராண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அடுத்த ஸ்கீம் ரெடியாக இருக்குது. அதை அந்த ப்ராடக்டை எடுத்து ஒரு நிறுவனம், இன்றைக்கி எல்லார் வீட்லேயும் எப்படி கிரைண்டர் மிக்ஸி இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த பூ கட்டுற கடைகளுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு மிஷின் கொடுத்தா எவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக ஒரு வேலை நடக்கும். ஏன் அது மினியேச்சர் வேர்ஷனில் பண்ணால் வீட்டில் இல்லை கோயிலில் இல்லை நம்ம பூஜை நடக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. அப்போது நம்ம படித்த படிப்பை வச்சு வேலை கிடைக்கல, வேலைக்கு இந்த வேலைக்கு போகணும், இந்த மார்க் எடுக்கணும், இந்த இன்டர்வியூவில் பாஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்குது, தேவை தான், அதனுடைய கனவு தேவை தான். ஆனால் அதை தாண்டி எப்போ நீ மாற்றி யோசிக்கிறியோ, இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் ப்ராசஸ், உன்னுடைய மைண்ட் செட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ, அப்போ இந்த மாதிரியான மேஜிக்கல் திங்ஸ் நடக்கும். இந்த மேஜிக்கல் திங்ஸ் நடக்கணுன்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரியான கான்ஃபரன்சஸ் நடத்துகிறோம். என்ன மாதிரியான ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வந்து பேச வைக்கிறாங்க. we are just sharing the knowledge each other. I'll tell you my dear friends, இந்த மாதிரி நிறைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஐ கேன் சே. பட் ஹேவிங் செட் தட், இன்றைக்கு அந்த ப்ராடக்டை வந்து ஏன் இன்னும் டெஸ்டிங் ஆகி வெளியில் வரலன்னா, அவன் சொல்கிறான், சார் இதில் 15% வேஸ்டேஜ் ஆகுது. பூ இந்த பக்கம் பூ மாலையை போட்டோம்னா, பூக்கள் போட்டு மாலை வரும்போது அதில் 20% பூக்கள் வேஸ்ட் ஆகுது. இந்த வேஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இல்லை சார். தட் இஸ் வை ஐ எம் ட்ரைங் டு டெஸ்ட் வித் தி எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ அந்த மிஷின்னு வேஸ்டேஜை குறைக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு ஒட்டுமொத்த நிறுவனங்களும் சேர்ந்து அதுக்கு தேவையான சப்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை ஏன் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா, ஐ டெல் யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய 23 கால அனுபவத்தில் நான் எத்தனையோ முறை முயற்சி எடுத்து நானுமே ஒரு புது தொழில் முனைவர் ஆகணும்,
ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும், இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா எடுக்கணும்னு நினச்சிருக்கேன். ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு. பட் இந்த ஜென்ரேஷனில் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் நீங்கள் இன்றைக்கி இருக்கீங்கன்னா, யூ ஆர் பிளஸ்ட் டு ஹாவ் திஸ் சிஸ்டம், யூ ஆர் பிளஸ்ட் டு ஹாவ் திஸ் ஃபெசிலிட்டி. I'll tell you, வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயுமே இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் இல்லை. நான் ஸ்டார்ட் அப் டீனை பற்றி ஸ்கீம்ஸை பற்றி பேசணுன்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசலாம். ஐ கேன் கிவ் எ பிக் ப்ரெசன்டேஷன். அதெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன புரிய போகுது? வாட் இஸ் த பர்பஸ்? பட் I'll tell you, my dear friends, if you try to change your mindset today, not today, now, you can see the magic in you. உங்கள் கையில் பேப்பர் பென்னாக இருந்தால் எழுதி பாருங்கள். நான் சொல்கிறத இப்போ இருக்கா அவங்க கையில் பேப்பர் பென்னு? இருக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. 3 செகண்டில் உங்கள் பேர் எழுத முடியுமா? ட்ரை பண்ணுங்க. 3 செகண்டில் உங்கள் பேர் எழுத முடியுமா? ஈஸியில். அதே பேரை 3 செகண்டில் திருப்பி நான் எழுத சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் எழுதின கைகளால் அல்ல, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹேண்ட்ஸில் இல்லை, மாற்றி எந்த கையை நீங்கள் பென் எழுதுறது யூஸ் பண்ணீங்களோ இன்னொரு கையை மாற்றி எழுதி பாருங்கள். ரைட் இருந்தால் லெஃப்ட், லெஃப்ட் இருந்தால் ரைட். 3 செகண்டில் உங்கள் பேர் எழுத முடியாது. ஐ வில் பெட் யூ. வை யூ நோ? ஏன் தெரியுமா சார்? அந்த கை நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லை சார். என் கை தான் என் உடம்புல தான் அட்டாச்சாக இருக்குது. எழுதுறதுக்கு ரைட் ஹேண்டில் தான் சார் எழுதுவேன். அதான் பழகிடுச்சு சார் எனக்கு. ஐ காட் டு யூஸ் டு இட். இப்படி பழகிட்டோம்னு சொல்லி நம்ம லைஃப்பில் நிறைய விஷயத்த மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? எங்ககிட்ட ஒரு 65 வயது முதியவர் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், சார் நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஏன் சார் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க? என்ன சார் இந்த வயசில் போய் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, சார் என்னுடைய பையன் இறந்துட்டான். என் பையன் உடம்புநிலை சரியில்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருந்து கிட்டத்தட்ட 2-3 மாதத்துக்கு மேலே காப்பாற்ற முடியாமல் இறந்துட்டான். அதுக்கு காரணம் என்னன்னு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியில் போய் நான் பண்ணி பார்க்கும்போது, நான் வேதனையோடையும் மன உளைச்சல் இருக்கும்போது ஹைஜீன் ப்ராப்ளத்தினால அவன் இறந்துருக்கான்னு தெரிய வந்துச்சு, ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸில். அப்போ அது எங்கே இருக்குன்னு அவர் திருப்பி கண்டுபிடிச்சி அவர் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார். நான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் சார். அது என்னன்னா, எவ்ரிபடி யூஸ் டாய்லெட்ஸ், ரைட்? பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ், private toilets, but when you go for a toilet and use this lavatories, ஒரு ஃப்ளஷ் பண்ணால் 7 லிட்டர் தண்ணி வேஸ்ட் ஆகும். ஒருத்தர் போயிட்டு இன்னொருத்தர் போனோன்னா அந்த ஹைஜீன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனால் இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட் ரெட்ரோஃபிட்டிங், எந்த டாய்லெட்ஸில் வேணால் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 250 ml ஒரு இவ்வளோ சைஸ் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா, அந்த வாட்டர் பாட்டில் சைஸ் தண்ணி தான் தேவைப்படும். within fraction of second it will clean and hygiene automatically. இன்னைக்கு அந்த ஐடியா ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகி எங்களுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயே நிறைய இடத்துல டெஸ்டிங் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 65 வயசுக்கு முதியவரால் அவருக்கு எங்கேயோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு, அந்த பாதிப்பினால இதை மற்றவங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னு யோசிச்சு அதுக்கு ஏதோ ஒன்று யோசிச்சு ட்ரை பண்ணல. அவருக்கு தெரியாது அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், இந்த ஐடியா பண்ணணும், டெக்னாலஜி பண்ணணும் தெரியாது. அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுக்குறோம். அதுக்கு பேர் இன்குபேஷன் சென்டர்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப சீக்கிரம் உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் வரப்போகுது. என்ன சார்? ப்ரீ இன்குபேஷன் சென்டர் வரப்போகுது. கவர்மெண்ட்டே வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு அதை சப்போர்ட் பண்ணி ஆரம்பிக்க வைக்க போகிறோம். இண்டஸ்ட்ரீஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் நீங்கள் உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, உங்களை சுற்றி இருக்க ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஒரு உங்களுடைய கிராமத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை உங்கள் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, இதுக்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சார், எனக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியாது, ஆனால் இதுக்கு ஒரு தேவை இருக்குதுன்னு நான் முயற்சி செய்யணும் சார், அதை நான் பண்ண போகிறேன், அதுக்கு எனக்கு உதவியே எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது, எது செய்யணும்னு தெரியாது, ஆனால் இது மாதிரி செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, அந்த யோசிக்கிற முதல் ஆளாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ப்ரோக்ராம் உங்களை நாங்கள் இன்வைட் பண்ண போகிறோம். இல்லை இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து என்னை பேசுங்க. I'll bet you, I'll challenge you. If you guys really have some innovative idea, within 45 days I'll get you 3 lakh rupees fund.
Will you believe me? என்ன நம்புறீங்களா? உங்களை நம்புறீங்களா? நான் சொல்றது ஏதோ நம்புற மாதிரி இல்லையா? மொபைல் வச்சிருந்தா உங்க கூகுளில் EDII.TN அப்படின்னு போட்டு பாருங்க. அதில் IVP ஸ்கீம்னு போட்டு பாருங்க. IVP இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம். இதை ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் உங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலிமா. நான் சொல்கிறது ஜஸ்ட் அ ட்ரைலர் தான், ஜஸ்ட் த டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க். இன்னைக்கு இந்த மினிமம் 3 லட்சம் ரூபாயில இருந்து 5 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான பணவதிகளை கொடுக்கறதுக்கான எல்லா வழிமுறைகளும் இருக்குது. இந்த ப்ராடக்டை நல்லா எடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் 10 பேருக்கு வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு உங்கள் தொழிலை கொண்டு போகிறதுக்கான முயற்சிகளை செய்கிறதுக்கு எல்லா சப்போர்ட் சிஸ்டமும் இருக்குது. ஆனால் ஒன்றை தவிர, அது என்னது? வாட் இஸ் தட்? சத்தமா? வெரி குட், கிவ் எ பிக் ஹேண்ட். இங்க ஐடியா மணி யாரு? If you guys really wanted to take this career, forget about your first class distinction or arrear, whatever you have, forget it. But what are you going to bring to the table? What are you going to solve the problem? இன்னைக்கு நூற்றுக்கணக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்கோம். சொல்யூஷன் இருக்கு, அந்த சொல்யூஷன் முழுமையா பூர்த்தி செய்தா அதுக்கு இன்னொரு விஷயங்கள் தேவைப்படுது. பேப்பர் ஃபோல் தேரின்னு சொல்லுவோம். இஃப் யூ, எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் இங்கே புக் படிப்பீங்கன்னு, சைக்காலஜி ஆஃப் மணி அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக்கில் பேப்பர் ஃபோல் தேரின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? ஒரு பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய திக்னஸ் வந்து 0.33 mm நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் நாட் ராங். அந்த பேப்பரை மடிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா, ஒரு 7 டைம்ஸ் மடிச்சிங்கன்னா அந்த பேப்பருடைய திக்னஸ் 45 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுமா. ஒரு பேப்பரை எத்தனை டைம் மடிக்கலாம் தெரியுமா? ஈக்குவலா கிவ் எ பிக் ஹேண்ட். அப்போ நீங்க ஒரு விஷயத்தை இன்னைக்கு யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த யோசனை ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கலாம், ஃபன்னியா இருக்கலாம், கவலையே படாதீங்க. இட்ஸ் குட் பி அ ஃபங்கி ஜங்கி எனி ஐடியா, டோன்ட் வரி. இதை சொன்னா இவங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்களா, இதை சொன்னா இதுக்கு ஐடியாவே இல்லைன்னு நினைப்பாங்களா? கவலையே படாதீங்க, சொல்லுங்க. அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும். அந்த ஐடியாவை எப்படி நான் பேப்பர் ஃபோல் தியரி மாதிரி அதை இன்னும் டீப் டைவ் பண்ணி மல்டிபிள் ஃபோல்ஸ் பண்ணி இன்னும் இறங்கி ஆழமாக யோசிச்சு இந்த ஐடியா உலகத்தில் இருக்கா, இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்கா, இப்படி இருந்தால் இந்த ப்ராப்ளத்தை உண்மையிலே சால்வ் பண்ண முடியுமா, அப்படி முடிஞ்சால் இதுக்கு எப்படி இந்த கான்செப்ஷனில் பண்ணுறது, இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் யோசித்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோடு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஃப்ரம் தேட் லெவல் வி வில் டேக் யூ டவுன். உங்களை மாதிரி கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்த சப்ஜெக்டை வச்சு கிளாஸில் உட்காந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் இப்படி பண்ண இந்த பேட்டரியோட எஃபிஷியன்ட் நல்லா வருமேன்னு ஒரு கேள்வி அவனுக்குள்ளே கேட்டு அதை ட்ரையல் பண்ணி பெரிய லெவலில் கன்வெர்ட் பண்ண அந்த ஐடியா இன்னைக்கு போன வருஷம் 3000 கோடி டேர்ன் ஓவர், ஒட்டுமொத்தமாக 10,000 கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க. மோர் தென் 1000 எம்ப்ளாயிஸ் வேலை செய்கிறாங்க. அது என்ன கம்பெனி தெரியுமா? தெரியுமா? உங்களை மாதிரி உங்கள் கிளாஸில் படித்த ஒரு பையன் தான், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான், தருண் மேத்தா. ஏத்தர் பைக் எத்தனை பேர் வச்சுருக்கீங்க? இன்னைக்கு அவர் ஏத்தர் அப்படின்ற ஒரு பைக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2013 ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு பேட்டரியோட வித்தியாசத்தை பற்றி தான் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தார், பேட்டரியோட எஃபிஷியன்ஸை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தார். ஆனால் இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி 10,000 கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணுற கம்பெனியாக உருவாகிறதுக்கு காரணம் அந்த மாற்றம் தான், வித்தியாசமான சிந்தனை தான். அவர் நினச்சதோ அது பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி கூட, பேட்டரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி கூட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம்.
அது இல்லை சால்விங் த ப்ராப்ளம். சொல்கிறது புரியுதுங்களா? ஸோ when you talk about the innovation entrepreneurship and when you talk about the sustenance of the innovation entrepreneurship, நீங்கள் யோசிக்கிற ஐடியாவை அந்த சொல்யூஷனை கொண்டு வர முடியலனாலும் பரவாயில்ல, அந்த யோசித்த ஐடியாவை யோசிச்சுட்டே அடுத்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு மாறிட்டே இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் எண்ட் அப் வித் அ வெரி குட் ப்ராடக்ட். இன்னைக்கு நம்ம காலேஜில் கேன்டீன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கேன்டீனில் வந்து நீங்கள் போய் காசு கொடுத்து பே பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்றீங்களா, ஆர் யூ யூஸ் கார்ட் டு பை சம்திங் ஃப்ரம் த கேன்டீன்? காசு. ஏன் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணக்கூடாது? அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போயிருக்கீங்களா? இல்லை மெனி ஐ கேன் நேம் லாட் ஆஃப் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன். பிஃபோர் யூ கோ டு த கேன்டீன், in your app you can just order what you want in the canteen, or you can have a kiosk available before in the canteen to avoid the queue. நீங்கள் டைப் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போய்டும், நீங்கள் போய் ஒன்லி டெலிவரி மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரலாம், இல்லை அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்லாம். ஏன் இந்த சிஸ்டத்தில் நீங்கள் யாராச்சும் ஒருத்தர் பண்ணக்கூடாது? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற பசங்க இருக்கீங்க இல்லையா? I'm just giving an idea, that's it. இது நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு பாருங்கள். அதர்வைஸ் வாட் இஸ் த பர்பஸ் யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் EEE or ECE or computer science, cyber security, whatever the courses you are studying, what is the purpose? டிகிரியை முடிச்சுட்டு சார் 10,000 ரூபாய் 15,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய்க்கு வேலை கிடைச்சா போதும் சார், வீட்டில் திட்டுறாங்க, படித்து முடித்து வேலைக்கு போ, ஏதோ வேலையை கிடச்சி பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன மாதிரி நீங்களும் ரெக்ரெட் பண்ணுவீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது, அந்த வாய்ப்பு இருக்குன்னு கூட உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது. அதனால தான் நான் சொன்னேன், யூ ஆர் blessed to be here in this generation, in this institution. Okay? So please understand the situation. Please grab this opportunity. Please take it forward your knowledge. அதுக்கு நீ ஒன்னே ஒரு விஷயம் தான் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்? சத்தமா உங்க மைண்ட் செட்டை முதல்ல சேஞ்ச் பண்ணணும். நான் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போக மாட்டேன் சார், நான் படிச்சுட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறேன், அதுக்கு ஏதோ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல, பட் ஆனால் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி இருக்கீங்க? நீங்கள் எல்லாம் நான் முடிச்ச பிறகு வந்து பாருங்கள். எனக்கு 10 லட்ச ரூபா வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர்? பரவாயில்லையே, 2-3 பேர் தான் கை தூக்குறீங்க. நிறைய பேர் காசு வேணாம் வாப்போ, ரொம்ப நல்ல பசங்களாக இருக்காங்க சார். ஓகே, ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கான்ஃபரன்ஸில் கலராக படம் போட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன, ஸ்கீம்ஸ் என்ன, இதை நீங்கள் இப்படி அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போகிறது, இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ. இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான வேலை இருந்து கூட நான் இந்த எஸ்ஏ இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு சொன்னோடனே அதை மாற்றி நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம், நான் இங்கே வந்திருக்கேன். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணணுன்றதான். மீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரியான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளை சுற்றி நடக்குது, அதை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் வேறு லெவலில் மாறி போயிட்டுருக்காங்க. ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய வயசு தான் அது. அதே நேரத்தில் அடுத்த 5 வருஷத்தில் நீங்கள் என்னவா இருக்க போகிறீங்க, உங்கள் கையில் எவ்வளோ காசு சம்பாதிக்க போகிறீங்க, என்ன பொசிஷனில் இருக்க போகிறீங்க, இன்றைக்கி நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். Are you really going to solve the problem? If you really wanted to solve the problem not for the society or for the other things, உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணோம், உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுற்றி இருக்கக்கூடிய உங்கள் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா, இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் மாதிரி
நிறைய நிறுவனங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் சரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனும் இதை மிகப்பெரிய லெவலில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, மிகப்பெரிய லெவலில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சார் நீங்கள் ஏதோ சொல்கிறீங்க போகிறீங்க எனக்கு புரியல சார். நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வந்து செஷன் பேசுகிறாங்க போகிறாங்க, அதுக்கப்புறம் கேட்டால் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. நோட் மை நேம். ஐ எம் CN Premkumar, an Associate Vice President Startup TN. I supported to create this ecosystem for almost 200 institutions. We are going way forward to create 1.5 trillion economy for the state. அது எல்லாம் எப்படி பண்ண முடியும்னா உங்களை மாதிரி ஒரு ஆட்களால் தான் பண்ண முடியும். ஸோ வித் தட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஒரே ஒரு கேள்வியோட இந்த செஷனை முடிக்கிறேன். மாற்றத்துக்கு உங்களால் உங்களை மாற்ற முடியுமா? அப்படி முடியும்னு நினச்சின்னா மாற்று சிந்தனையை கையாளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைவேற்றுறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்ககிட்ட ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குது அப்படின்னா 1-2 கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா ஐம் ஹாப்பி டு அட்ரஸ். எனிபடி வாண்டட் டு ஆஸ்க் எனி questions ப்ளீஸ்? Thank you. Thank you, sir, for that insightful and thought-provoking session. Your talk made us recall the Thirukural. முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்றின்மை இன்மை புகுத்திவிடும். Your valuable thoughts have certainly given us a broader perspective on innovative thinking that can contribute to a greener future. Thank you, sir. With this, we come to the end of the morning session. It's now time for lunch. Lunch will be served from 12:30 p.m. to 1:30 p.m. We request all participants, delegates, faculty members and guests to kindly proceed to the designated dining area. The conference proceedings will resume at 1:30 p.m. Thank you and have a pleasant lunch.